안녕하세요. 지구영어의 지구쌤입니다. 오늘도 쉐도잉 콘텐츠 중에서 헷갈리는 표현, 원어민처럼 들리는 표현 쏙쏙 뽑아서 가져와 봤습니다. 요즘 제일 핫한 인물 중에 하나인 미국 국립 알레르기 전염병 연구소의 앤서니 파우치 소장이 코로나 백신에 대해 알려주는 내용인데요. Try Guys라는 유튜버들과 진행하는 Q&A라서 지루하지 않고 재밌게 봤던 것 같아요. 이 영상만 보고 끝나면 아무 소용 없는 거 아시죠? 입에 붙을 때까지 쉐도잉 연습하러 가는 것도 잊지 마세요. Wow, that's amazing. Okay, I'm going to ask you a question here. Can I still infect someone else after I get the vaccine? And do I have to keep wearing a mask after I get it? The answer is yes, and I'll explain why. It is still conceivable that you could get infected and be asymptomatic. And even though the vaccine protected you from getting sick, 여러분, 일단 to protect라는 단어는 보호하다라는 뜻인데요. 헷갈리실 수도 있는 부분이 바로 이렇게 protect A랑 protect A from B입니다. 이 둘의 차이가 보이시나요? 네, 그냥 protect something or someone 하면 그것을, 그 사람을 보호하다라는 뜻이고요. 옆에 from 뭐뭐가 붙으면 그 뭐뭐로부터 그 사람이나 사물을 보호한다는 뜻입니다. 기억을 돕기 위해서 A는 angel, 천사, B는 악당이라고 생각해봐요. A가 우리가 보호하고 싶은 거고 B는 우리가 물리쳐야 하는 거, 막아내야 하는 나쁜 거죠. 여기 파우치 박사가 쓴 예문에서는 The vaccine protected you. 백신이 당신을 보호한다. 무엇으로부터? From getting sick. 증상 때문에 아픈 걸로부터. 여기서 from 대신에 against라는 전치사를 쓰셔도 의미는 같습니다. Protected you against getting sick. 근데 from을 좀 더 많이 쓰는 것 같긴 해요. 예시 하나만 더 볼까요? The fence can protect my house. 그 울타리는 내 집을 보호할 수 있어. 뭐로부터? From the storm. 폭풍으로부터. 둘이 순서 바뀌어서 집으로부터 폭풍을 보호할 수 있다 이러시면 안 돼요. protect랑 비슷한 역할을 하는 동사로 keep, stop 이런 애도 있는데 여기서도 목적어의 포지션이 중요해요. A는 천사, B는 악당. even though the vaccine protected you from getting sick, it didn't protect you from getting infected. So you may not even know that you're infected and be completely asymptomatic and then spread it to somebody else. I think that's been the scariest part of this whole pandemic is that I could totally have it and not know, and that terrifies me. We can pull back on masks when we get such an overwhelming proportion of the population is vaccinated that there's herd immunity. To pull back 하면 원래 계획을 철수하거나 하던 행동을 이제 그만두는 걸 말해요. 원래 pull back을 직역하면 이쪽으로 당기다라는 뜻이잖아요. 그래서 이렇게 발 담갔던 걸 당겨서 빠져나온다 라는 이미지를 생각하시면 될 것 같아요. 예를 들어 친구랑 폐가에 가서 공포 체험을 하기로 했어요. 촬영도 하려고 장비랑 다 챙겼는데 갑자기 친구가 무섭다고 자기는 못하겠다는 거예요. 그럼 제가 어이없어 하면서 아니 이제 와서 발 빼겠다고? Are you pulling back from our plan at the last minute? Dr. Fauci가 한 말을 보면 We can pull back on masks. 전치사가 from 대신 on이 쓰였죠. 이것도 비슷한 의미이긴 한데 아예 취소한다, 철회한다 라기보다는 하던 걸 좀 덜 한다. To do less of something 이란 뜻이에요. 맨날 돈이 없어서 찡찡대는 친구한테 야, 너 돈 아낀다며. You gotta pull back on your Starbucks drinks. 스타벅스 음료를 줄이기만 해도 지출을 줄일 수 있다는 거죠. 참고로 제 경험담입니다. Which means that the level of virus is so low that it's not a threat. What percentage of people need to get the vaccine for us to achieve that? You know, we don't know the exact number, but we can make a back of the envelope calculations that it's somewhere between 70 and 85% of the population needs to be vaccinated to get herd immunity. 여러분, 처음 이 표현을 딱 들었을 때 어떤 생각이 드셨어요? 일단 envelope은 봉투라는 뜻이고 calculation은 계산? 왜 뜬금없이 봉투 얘기를 하지? 하는 생각이 드셨을 수도 있어요. 사실 고백하자면 저도 이 표현은 여기서 처음 들어보는 표현이었는데 내용을 이해하는 데는 전혀 거리낌이 없었어요. 바로 제가 정말 중요하게 여기는 문맥 때문인데요. 이 표현의 바로 앞전에 파우치 박사가 정확한 숫자는 모른다고 했고 이 표현 바로 뒤로는 70%에서 85%라는 말이 나옵니다. 그러면 이 힌트를 바탕으로 뜻을 유추해 볼 수가 있죠. 아, 우리가 가끔 급할 때
눈에 보이는 아무 종이 가져다가 뒤에 끄적이곤 하지. 그러면 back of the envelope calculation은 세세하고 정확하게 하는 계산이 아니라 어림잡아 간단하게 이렇게 사스슥 하는 계산이겠구나 하는 결론에 도달하게 되겠죠. 그럼 나아가서 나중에 back of the napkin calculation 아니면 back of the envelope analysis, 여기서 analysis는 분석이라는 뜻인데요. 이런 표현을 딱 들었을 때도 오늘 배운 걸 응용해서 또 뜻을 유추할 수 있겠죠. Here's, some people, there's a lot of people talking about things out there. out there는 일상 대화에서 정말 많이 쓰이는 표현이에요. out이 바뀌고 there이 거기라는 뜻이잖아요. 그래서 명사 뒤에 쓰일 때는 밖에 딱 나가서 흔히 볼 수 있는 어떤 사물이나 사람을 이렇게 뭉뚱그려서 말할 때 쓰이곤 해요. 여기서 Keith가 말한 건 사람들이 말하고 다니는 화제거리가 여기 things가 되는데 things out there 이라고 말함으로써 이렇게 한두 병만 말하는 게 아니라 많이 돌아다니는 화두라는 거죠. 조금 더 straightforward, 직접적인 예를 들어볼게요. 미국에서는 어버이날 대신 Mother's Day, Father's Day가 따로 있는 거 아셨나요? 예를 들어 어머니의 날인 Mother's Day를 기념하면서 이렇게 말할 수 있겠죠. To all the mothers out there, Happy Mother's Day. 여기서 out there를 꾸며주는 절이 all the mothers니까 내 엄마 한 분만이 아니라 세상의 모든 엄마들을 아우르는 말이에요. 이렇게 보니까 좀 무섭네요. 중요한 건 get out there, go out there, put something out there처럼 동사랑 out there이 같이 쓰이면 정말 밖에 나가서라는 어감이 더 강해져요. 집에서 빈둥대기만 하는 남동생을 누나가 한심하게 쳐다보면서 Get yourself out there and go look for a job. 여기서 there이 어디인지는 중요하지 않아요. 문맥상 일자리는 어쨌든 집 밖을 나가야 구할 수 있는 것이니 가서 취업 전선에 스스로를 내놓아라 이런 의미겠죠. Some people think maybe it would be easier to just achieve herd immunity by letting the virus spread rampantly through the population. What do you think about that? Okay, well, that's maybe the worst idea. Okay. I don't want to compare it to anything. I don't want to insult anybody. Not my question. It's just a question that I read that I'm relaying to you because you're the expert. Do you read it on Facebook, Keith? I did read it on Facebook. Did read. 이거 딱히 설명이 필요할 것 같진 않은데 그냥 읽었다라는 뜻 아닌가요? 그럼 제가 질문 하나 해볼게요. I read it on Facebook 이랑 I did read it on Facebook 이랑 어떻게 다를까요? 똑같이 읽었다라는 과거형인데 굳이 did를 따로 쓴 이유가 있을까요? 이것도 문맥을 살펴보면 알 수 있는 부분이에요. 위에서 유지인이 먼저 물어봤잖아요. 그거 페이스북에서 본 질문이냐고. 그래서 키트가 사실은 맞아. 너 말대로 페이스북에서 본 거야. 인정하면서 상대방의 말이 사실이다 라는 것에 강조를 한 거예요. 앞에 이렇게 actually가 생략되었다고 생각하시면 편할 거예요. 만약에 유진이 Did you read it on Facebook? 했는데 케이트가 그냥 I read it on Facebook 하고 말해버리면 조금 뜬금없이 들릴 수도 있어요. 약간 이런 거예요. 너 그거 페이스북에서 본 거야? 난 그걸 페이스북에서 봤어. 뭔가 티키타카가 없는 느낌? 다른 예시도 하나 가져와 봤어요. 내 안색이 안 좋은 걸 보더니 친구가 이렇게 물어봐요. Are you feeling sick? Do you think you have COVID? 너 어디 아파? 혹시 코로나 걸린 거 아니야? 그럼 여기서 My throat feels sore 하면 목이 따가워 라고 약간 질문에 관계없이 대답하는 느낌이라면 My throat does feel sore는 코로나 걸렸다는 거 생각하기도 싫지만 목이 따갑긴 해. 이건 팩트야 하고 어쩔 수 없이 인정하는 느낌이죠. Yes, I think I have COVID 라는 대답을 우회적으로 한 거라고 보시면 돼요. 그럼 지구쌤, 비동사를 쓸 때는 어떻게 대답해야 되죠? 예를 들어 I'm feeling sick을 사용해서 사실 아프긴 해 라고 대답하고 싶으시면 한번 맞춰보세요. 3, 2, 1 네, 비동사인 am을 강조해서 말해주시면 돼요. I am feeling sick. 이 두 예시에서 모두 동사 원형을 강조해준다는 건 똑같죠. The general level of herd immunity right now in the country, the last time the CDC looked at it was like 10%, 12%. Some cities like New York, it was 22% because New York got hit so badly in the beginning. 네, 오늘의 마지막 표현입니다. 조금만 더 집중해주세요. badly라는 단어가 상황에 따라 달라질 수 있어서 가져와 봤는데요. 여기서는 예문 먼저 살펴볼게요.
보기 A는 I want to cut my hair so badly. 보기 B는 I cut my hair so badly. 둘 다 머리를 자르는 거에 관한 얘기인데 의미는 완전히 다른 두 문장이에요. 눈치 빠르신 분들은 벌써 알아채셨죠? A를 해석하면 머리 너무 자르고 싶어 라는 뜻이 되고 B를 해석하면 머리 잘랐는데 완전 망했어 라는 뜻이 돼요. 아니 지구쌤, 똑같이 badly가 쓰였는데 이걸 어떻게 구별해요? 네, 답은 여러분도 이미 알고 계십니다. 바로 오늘 세 번째로 강조하는 문맥인데요. 이번에는 비교적 간단해요. 일단 B부터 보시면 이건 우리가 보통 생각하는 badly 그 뜻이에요. bad라는 게 우리 모두가 알듯이 안 좋다라는 뜻이잖아요. 그래서 원래 규칙대로라면 bad라는 형용사에 ly를 붙여서 안 좋게 라는 뜻이 되는 거고요. 그래서 이 예문에서는 badly가 앞에 동사 cut을 수식해줘서 머리가 안 좋게 잘렸다. 한마디로 머리 잘랐는데 망했다 라는 뜻이 되죠. 사실 문장 비교를 위해서 이렇게 쓰긴 했지만 원래는 I got a bad haircut 이란 표현이 더 자연스럽다는 거 알려드리고요. 반면에 A에서 보면 앞에 want to라는 동사랑 같이 쓰였죠. 이걸 유심히 보셔야 돼요. 이렇게 badly가 to want, to crave, to desire 등등 뭔가를 원하거나 갈망하는 동사랑 같이 쓰이면 이렇게 very much 라는 뜻이 돼요. 영어가 이래서 어려워요. 진짜 뜬금없는 exception, 예외들이 많다니까요. 일상 대화에서는 I want something so bad 라고만 쓰셔도 돼요. bad, badly 의미는 같습니다. 그래서 예를 들어 나 오늘 치킨 너무 땡긴다 라고 하고 싶으시면 큰일 났네요. 밤에 편집 중인데 치킨 땡기네. 네, I'm craving for chicken. crave는 want보다 좀 더 강한, 간절하게 원한다는 뜻인데 보통 음식 먹고 싶을 때 자주 써요. 자, I'm craving fried chicken. 여기도 뭘 붙여줘요? 네, so bad 혹은 so badly. 자, 그럼 다시 본문으로 돌아와서 엄청 쉬운 질문 마지막으로 하나 할게요. 여기서 파우치 박사가 New York got hit so badly in the beginning 이라고 했을 때 badly의 뜻은 과연 A일까요? B일까요? 답은 바로 아시는 분은 댓글에 적어주시기 바랍니다.